समस्त भाई भणी मानक नमस्कार तथा प्रेजर जनाए। तो आम दीर्घ दिन हो गला केतेटी मास बीती गला जे जीशु ख्रीष्ट भारत को आसी उड़ीसा को आसी एवं कृष्ण निकटरे से जोग विद्या सहित अन्य विषय शिक्षा करथिले। ए प्रकार अनेक विषय आम शुणा पाऊ। वर्तमान सोशल मीडिया रे एते गुडे समस्या हो सारी जे परस्पर काद फिंगा फिंगी चली। मु कहार कौन व्यक्तिगत लोकर मो ना नेबा को चाहू नहीं। तो गुटे धर्मर लोक माने आ गुटे धर्मर लोक मानक विषय बा गुटे संप्रदायर लोक माने आ गुटे संप्रदायर लोक मानक उपरे बा गुटे प्रकार विश्वास रे जीवन काटुथिबा लोक आ गुटे प्रकार विश्वासी उपरे कथा कहूँ। तो मु कहवाक चाहे आमे जो पर्यंत कंप्लीट जानिनु सत्यासत्य जानिनु। देखंतु जड़े लोक कहूँ ये जिनस खातु ता पूर्व आम कहूँ कि ता पिता हूँ यार कौन माने आम मूर्खाम। एटा हूँ आमर मूर्खामी आमर अर्थात आम जदि खाइनु आम चाखिनु ता पूर्व पिता बोली कहूँ माने कौन आमर बुद्धिहीनता को प्रकाश करे। मु कहवाक चाहे जो जीशु ख्रीष्ट भारत को आसिले आ भारत रे शिक्षा कले उड़ीसा को आसिले एटा शंकराचार्य भी कहले आमर तपी भाई मध्य कहती। तो चिंता करंतु कूटे लेखा अच्छी कूटे प्रमाण अच्छी। तो प्रमाण से माने अन्य पुस्तक आणती जहाँकि निजको जस्टिफाई करने निमंते साहाय्य करि पारे, निजको ठीक जगह रखिया पई साहाय्य करि पारे। किंतु बाइबल से माने समस्ते जानी कि मु कौन कहवाक चाहे जो पर्यंत बाइबल रो आरंभ शेष आम सत्यता जानिनु आम केमिति कहवा जीशु कौन पाई कूड़े थिले कुआड़े जाइथिले बोली। सेथिपाई कौन सी विश्वास मत उपरे कहवा पूर्व आम से विश्वास जीवन को जानिबार आवश्यकता अच्छे। देखंतु एटा गोटे बड़ अस्त्र परि सेमानक उपरे काम करूची। कौन जेहेतु जीशुंकर 12 वर्ष ठारू 30 वर्ष मध्य जो व्यवधान अच्छी 18 वर्षर व्यवधान जेहेतु एटा बाइबल रे लेखा है नहीं। कौन लेखा है नहीं 12 वर्ष रु 30 वर्ष मध्य से कौन कौन कले ताहा लेखा है नहीं। सेथिपाई लोक माने यह गोटे अस्त्र भाव में व्यवहार करती जे से 18 वर्ष काल से भारत को आसीथिले एवं अनेक विद्या अन्य धर्म ठार शिखी थे। अच्छा जो जिनस लेखा ही नहीं माने बाइबल रे जदि से वर्षर किसी लेखा ही नहीं तार अर्थ से भारत को आसते बोली केमती जानीपारवा आम। मु देखंतु जो माने प्रकार कहउछंती सेमानक परे मु किछि प्रतिक्रिया बा किछि गुटे उत्तर रखिबाकू चाहू नहीं। किंतु बाइबल रो सत्यता विषय मु कहबाकू चाहूची। तो सेमाने सुनि कि हाँ करिवे कि हाँ करिवे नहीं सेटा अलगा कथा। किंतु आमे जानिबार अछि जे बाइबल प्रकृति रे कौन कहूची। तो अनेक आज्ञा माने मध्य आंसर देइछंती। तो से आंसर सेमानक पई ग्रहणीय हेई नहीं। तो से आंसर उपरे मु टिके कहबाकू चाहिबी जहा कि बेसी ग्रहण युक्त अटे। देखंतु हमर लूक पुस्तक 2 पर्व ता 39 रु 52 भितरे जो लेखाइछि आ जीशु 12 वर्ष हैला बेलको गोटे निस्तार पर्व होउथिला जेरूशलेम को तांगर बापा मानक सहित बापा माँ सहित जाइथिले। तो फेरला बेलू से रही जाइथिले आउ एटा 12 वर्ष समय को बुझाए। 52 पदरे जदि देखिबे से माने आउ थरे तांकर पिता माता सहित भेट होई जीशु शरीर रे ज्ञान रे बुद्धि रे मनुष्य ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह रे वृद्धि पाइबाकू लागिले लेखाई। तो एटा कन्फर्म भाव रे लेखाई जे जीशु 12 वर्ष पर ठारू पिता माता सहित रहिले बढ़िले लेखाई। आउ से 30 वर्ष बयस रे आमे जीशु को कोटे देखू ना से लोक बा जीशु जर्जन नदी को आसंती जल बाप्तिस्म नेबा निमंते आसंती। जेहेतु 12 रु 18 वर्ष भितर से कौन कौन कले कोटे कौन करिसंती से ऊपर जेहेतु लेखा ही नहीं लोक मानकर भावना होउची जे जीशु प्रकृत रे भारत को आसीथिले। तो एटा प्रकृत रे मूर्खामी एवं या पर कौन सत्यासत्य नहीं। जीशु प्रकृत रे भारत को आसी नथिले
କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ଯୀଶୁ 18 ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା, 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ବା ବାଇବେଲ ସେ ଉପରେ କିଛି କହୁନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ କହୁନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନାହିଁ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷ କାଳ ଗୁପ୍ତ ବା ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ କିଛି କହୁନାହିଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ, ତା'ର କାରଣ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଯୀଶୁଙ୍କର 18 ବର୍ଷର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିବାର ବିଷୟ। ଖାଲି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ 12 ବର୍ଷ ଠାରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କି? ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କି? ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷର ଜୀବନୀ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ ଆଉ ହଠାତ୍ 30 ବର୍ଷରେ? ମାନେ ଲୁକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର ଯଦି 23 ପଦ ଦେଖିବେ, ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଅନୁସାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲେଖା ହେଇ ତଳକୁ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଲେଖା ହେଇଛି? 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୀଶୁ ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଉପରେ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ବାଇବେଲ ଗୁପ୍ତ କାହିଁକି ଅଛି ବା କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ତା'ର କାରଣକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇବେଲରେ 2ଟା ନିୟମ, ପୁରାତନ ନିୟମ, ନୂତନ ନିୟମ ଅଛି। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ପାପ କରିବ ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପାପର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଯାଜକ ଜଣେ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାଜକ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପରୁ କ୍ଷମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଯାଜକ ଦରକାର। ତ ଜଣେ ଯାଜକ କେତେ ବର୍ଷରେ ଯାଜକ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ବା ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଜଣେ ଯାଜକ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, 4:3, 30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଠାରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେବକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 4 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଲେବୀୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜକ, ଯାକୁବର ପୁଅ 3 ନମ୍ବର ପୁଅ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯାଜକ କାମ କରନ୍ତି ଏମାନେ। ତ ଜଣେ ଯାଜକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ଦରକାର ହେଉଛି 30 ବର୍ଷ। 30 ବର୍ଷ ନହେଲେ ସେ ଯାଜକ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାଜକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ 6 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଯିବେ, ଟିକେ 6 ପର୍ବ ଦେଖିବା। କୋଡ଼ିଏ, ଆଉ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯାଜକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାଜକତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଣିଷମାନେ ଯାଜକ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଜକ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆଉ ମଣିଷ ଆଉ ଯାଜକ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାଜକ କରିବେ। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୀଶୁ ଯାଜକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ଯାଜକର ବୟସ କେତେ ହେବା ଦରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ? ନା 30 ବର୍ଷରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯାଜକ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବାହାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ? 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ କ'ଣ? 18 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଠାରେ ରହିଲେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିଲେ। ଏଇଟା ଏକା ଯଥେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ନାହିଁ। ଯଥେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଯାଜକତ୍ୱ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲେ। ଯାଜକ ବୟସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ବାହାରିବେ। ଯାଜକ ବୟସ ପୁରିବାର ଅଛି।
ତେଣୁ ଯାଜକ ବୟସ କେତେ 30। ତେଣୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆଉ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ। ଏବଂ ଆମମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ 18 ବର୍ଷ କାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲେ, କାହିଁକି ବାଇବେଲ କହୁନାହିଁ? ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଦରକାର, ଆମେ ବି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଖାଲି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ 18 ବର୍ଷ କାଳ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲେ, ସେତିକି ଆଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ଆନ୍ସାର ନୁହେଁ। ତ ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଯାଜକ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ନିୟମ ଥିଲା। ସେଇଟା ନିୟମ ହେଉଛି ଜଣେ 30 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ, ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇକି ସେ ଯାଜକତ୍ୱ କାମ କରିବେ। ଯାଜକତ୍ୱ କାମ କ'ଣ? ମଣିଷ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାମ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ପିତା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମା ତିନୋଟି ଧାରାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରାତନ ନିୟମ, ନୂତନ ନିୟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ। ଏଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ଏଇ ତିନିଟା କାରଣରୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏକ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୀଶୁ ଯାଜକତ୍ୱ କରିବା ନିମନ୍ତେ 30 ବର୍ଷରେ ଆସିଲେ, ଯୁଦୀମାନଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ବର୍ଷ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆସି ନଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ବାଇବେଲର ନିୟମ ବା ପିତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ଯେ ବାଇବେଲରେ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ୟାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 30 ବର୍ଷ ହେବାରୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନଥିଲେ, ମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଲେ। ଯେହେତୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଦେଖା ଦେଇନଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାରଣ। ଯାଜକ କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ 30 ବର୍ଷରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜର୍ଜନ ନଦୀକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ, ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯାଜକତ୍ୱ କାମ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାର କାମ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସାର ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୟସ ପୂରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 30 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।